Soyundu Allah Taala'nın atı menen başlayayım. Bardıq maqtu, ataq, danq, dаңaza Allah Taala'nın жалғыз özüne gana bolsun. Anın merimi, tınçtığı, berekesi Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ga üybülösünü sahabalarına te bizge çeyin İslam din dep tutunup iman menen azıqtanıp jaşap ayağında oşol özdörü tutungan İslam dindi bizge muras kılıp belek katarı taştap tabıştap estafeta kılıp tapşırıp ötüp ketken ulu altın muğunga. Bugünkü bizdin sabagыбызды көрüp az da bolsa bir baralayın dep atayın oğuz açar aldынан kütüp үйünün töründe ilingen sınalgan ekranına karaygen kadap kütüp tiktep olturgandarga. Sabagыбызды sizlerde jetkirүүдө sizlerge көрünböy ekranın sırtında ebegeysiz çoğ emgek kızmat kılıp çatkan YouTube kanalının emgek cemaatına jetekçiligine barыбызdan sabak alayın. Şularda ertsem ele oňulumgo dep izibizden erçip basıp gele жатқан gelecek muğunga da Allah Taala'nın tügönüs merim jana tınçlyk bolsun. Arıbaňızlar, Allah Taala tutkan rozoňuzdardy kemçiliksiz kabul kılsın. Bugünkü sabagыбыздын teması adep ahlak, bul jaşoo tamırı. Tamır degende biz söz türde üstünde kandaydır bir göçöt, kandaydır bir darakt jönünde elestetebиz. Eger tamır ile kurgap kalbay turgan bolsa, al göçöttün köktöp ketişinden ümit kılıp jaşaybız. Eger tamır ile kurgap kala turgan bolsa, anda anın özögü de kurgap kalışı al turgan çındyk. Eger de özögü kurgap kala turgan bolsa, anda al daraktın otundan başka eş nersege jarabary mından da anyk. Kudoşol jaşoobuz talkalanbas üçün, bülünüp buzulbas üçün, ertenkige mıktı muras kalış üçün bizden negizgi tamırыбыз mıktı oluş gerek. Bizde aksakallardan kebir nerselerde suramjalap oturup kalsaňız, aytıp gelip bulardın tamırı mıktı bolçu da, bul uruunun, bul eldin tamırı mıktı bolçu da dep te tüpkü babalarını alıp barıp takayt da, uşul azırkı muğun, uşul urpaktın negizgi tamırı alardın babalары ekenden kabar berip atat. Emi gelecek mından bir 100 yıl, 200 yıldan keyin sizde kandaydı bir çoğun kaldaygan kalın jurttun tamırı bolup eseptelesiz da. Andıktan keliňiz oşol gelecektegi butaktap, şaktap, köktöp, bürdöp, güldöp, mömölöp tösü kalın elge tanıla turgan mıktı muğundun tamırı siz bolup berin. Birok sizdin tamırыңыз men azır öte turgan sabak menen bekemdelerin jakşylap uguňuz. Birinci tamır. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem men kana yu'minu billahi vel yevmil ahir felyekul hayran ev liyasmud. Sadaka Resulullah. Peygamberimiz aytdı. Allah'a
ahiret gününe çın жүрөктөн ынанып, ыйман келтирген insan al жакшылыкты гана сүйлөсүн. Колунан келсе, сүйлөй турган болсо, сүйлөө колунан келе турган болсо, анда жакшылыкты сүйлөсүн. Сүйлөөдө чоркокту кыла турган болсо, сүйлөөдө сүрдөй турган болсо, анда ал өзүн кыйнабай, лиясмот жыйым гана жүргөнү абзел өзү үчүн. Өзү үчүн, келечеги үчүн, үй бүлөсү үчүн, өзүнүн кадыр баркы үчүн жакшы. Бул дегени Аллахка ыйман келтирген, ахирет күнгө ыйман келтирген инсан жалаң жакшылыкты гана сүйлөйт. Бул жакшылыкты сүйлөйт дегени ал сөздөрдүн эң жакшысы ал Кур'ан, Аллахтын сөзү. Сөздөрдүн эң чыны, туурарагы, эң жакшысы ал Аллахтын сөзү болгон Кур'ан. Аллахка ахирет күнгө ыйман келтирген ал Кур'ан барактайт. Кур'ан окуйт. Сүйлөсө Кур'андан сүйлөйт. Андан кийин хадис. Андан кийин биздин бабалардын мыкты аят, хадис жыттанган макал, накыл, асыл кептери. Колунан келбейби? Демек анда лиясмут жыйым турсун. Ошол жыйым туруусу эч нерседен бейкапар отура бербей, жым турсун, бирок жүрөгүндө, көкүрөгүндө, көөдөнүндө бир ой толгоолор менен жым турсун. Жаңы иш пландар менен, жаңа ачылуулар менен, алдыга умтулуулар менен, бир изги, бийик максаттарды жүзөгө ашыруу менен ойлонуп жым турсун. Бул ушул сиздин тамырыңыз. Ушундай болдубу, демек Аллах Таала сизди көкөлөтөт. Кадыр баркыңызды эгиз кылат. Сиздин урпаңыздын дагы баркын эгиз кылат. Зобулосун алардын, зобулосун Аллах Таалам болуп көрбөгөндөй бийик кылат. Муну инсандын тамыры. Сиздин тамырыңыз ушул, ал эми сизден таркаган муундун тамыры сиз болуп каласыз. Анткени алар үчүн сиз өзөксүз. Сиздин тамырыңыз азыркы ушул жакшы сөздөрдү сүйлөө, колдон келбесе жым туруп коюу деген тамыр менен сиздеги өзөк, ыйман. Аябай оргуштарды күчүнө кирди. Болду ал сиздеги оргуштаган ыйман менен азыктанып, баар алып, сабак дарс алып калган муун ал көктөйт. Алар бүрдөйт. Алар гүлдөйт, анан мөмөлөйт. Ошентип отуруп сизден эчен деген небере, чебере, гыбыра деп бир 200 жылдан кийин, 300 жылдан кийин сиз эскерелесиз. Ушундай мыкты инсан болгондо. Ошондон ислам алымдары эң узак зынданда жата турган, тилден өтө турган нерсе жок. Тил өтө узак жылдар бою абакта камалып калганга арзый турган мүчө деп атат. Карабайсызбы? Баары тилге байланган. Al-bala muwakkal bil mantiq. Баленин баары тилге байланыштуу. Тили менен бирөөнү жамандап коёт, ушактап коёт. Ошондон пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ихфаз ма байна факкайк ва ма байна фахдайк тадхулу жанната раббик. Эки жагың менен эки аягыңдын ортосундагы сөөгсүз этке бекем болуп ошону эле сактап кал, Раббиңдин бейишине киресиң деди. Субханалла. Сөөгсүз кичинекей тил эчен деген сөөгтөрдү быт жытын чыгарып зыркырата коет да талкалап. Андыктан ислам алымдары жарахату синан лахал таям ва ла ялтаму ма жарахал лисан. Темир, айнек, бычак, канжар, кылыч жана башка нерселерди жаракаттап койгон эт дене ал бүтөт. Bir gün болбосо bir gün тырыгы калып, изи калып деле бүтөт.
Бирок тил жаракаттап кое турган болсо кимдир бирөөнү, ал тил жаракаттаган жер өмүр бою бүтпөйт. Андыктан бирөөнү жаракаттап коюудан, айрыкча ыйык Рамазан айында тилиңизге эле ээ чыга турган болсоңуз, анда демек сиз бардык мүчөңүзгө ээ чыга алдыңыз. Карабайсызбы? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem innel a'za ma min sabahin innel a'za ar taң atkан сайын деп атат. Бардык мүчөлөр тилге кайрылып турат. Мүчөлөрдүн ичинде ошол мүчөлөрдүн эң мырзасы болуп эсептелген жүрөк тилге кайрылып, эй тил, сен эле түздөлчү, сага ээрчип оңололу, кыйшайбачы, эгер сен эле кыйшай турган болсоң, анда биз сенден өтүп ийрейип калабыз деп мүчөлөр күнүнө таң азанда баары тилге кайрылып ушинтип эскертип турушат. Бузук сүйлөбө деп. Ушул тил адам баласынын жашоосунун тамыры. Анын сүйлөгөн сөзүнөн ал инсандын канчалык деңгээлдеги инсан экенин, канчалык кадыр баркы, салмагы канчалык экенин тилинен билесиз. Хасан ал-Басри Иракта бир чоң падышанын колунда кызматкер болуп иштейт. Бир күнү Хасан ал-Басрини чакырып, бүгүн менин үйүмө өтө сыйлуу ахиреттик досум келди. Коrodогу койдун аябай семизинен союп туруп, койдун эң жагымдуу эки мүчөсүн сый катары бышырып кел, мен досумду бүгүн бир сыйлайын. Тамак даяр болду деди бир окумда. Алып киргиле деген буйруктан кийин дасторкон үстүнө чоң патмос табакка койдун тили менен дили келди, жүрөгү. Койдун тили, анан койдун жүрөгү келди. Ойгоку шерменде кылды кызматкерим деп, ичинен ушунчалык булугуп, ачуусу келип, албууттанып, бирок досум көзүнчө сыр бербей, алыңыз деп тил менен жүрөктөн кескилешип жеп отуруп узатты досун. Бул эмне кылганы, бул кемчонтой. Мени шылдыңдаганыбы деп көпкө чейин ойлонуп жүрдү. Арадан көп өтпөй падышанын эң касташкан, кектешкен душманы келди. Хасан ал-Басрини чакырып, өткөнкүдөй кылба. Бүгүн менин душманым келди. Коrodогу койдун семизин сойдагы, андагы эң жек көрүндү, жийиркине турган жаман эки мүчөнү бышырып келесиң деди. Тамак даяр болду деген кабардан кийин алып келгиле деп буйруду. Баягындай эле патмоста койдун тили менен дили келди, жүрөгү. Оппо, бул эмне болгон кызматкер? Бул накта менин шагымды сындырып, баркымды кетирейин деген го деп касына душманына дагы тамакты тартуулап, анан жөнөткөндөн кийин кызматкерин чакырып, бул эмне болгон акмакчылык? Досума да, касыма да ушуну алып келсең. Эмне мени шылдыңдаганыңбы бул? Десе, жок, падышам, жок, андай эмес. А эмнеге? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан. Адам баласынын денесинде бир муштумдай болгон 2-3 чайнам эт бар. Ошол жакшы болсо, бүтүндөй мүчө оңолот. Ошол эт эле бузула турган болсо, анда бүтүндөй дене бузулат деген. Ал муштумдай эт жүрөк. Жүрөк оңолсо, тил оңолду да деп, мен эң мыкты мындан башка мүчө таппайм деп ушуну алып келдим. Жүрөк бузулса,
тил да балит болуп ыпластанды да деп ошол экөөнү алып келдим деп таң калтырган да. Андыктан сиздин тилиңиз менен дилиңиз таза болсун. Экинчиси, адам баласынын жашоосунун экинчи тамыры ал эми биринчисинде тилди сактоо жөнүндө сөз кетип баратат. Тилди коргондоо, тилди жүгөндөп калуу, учурунда агытып, учурунда байлап калуу деген түшүнүк да. Ал эми экинчисинде бул таркул фудул, байланышы жок нерселерге катыла бербөө. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям инна мин хусни исламил мар'i таркуху ма ла я'ни. Садака Расулуллах. Адам баласынын, мусулман инсандын, анын ичинде мусулман инсандын тутунуп келе жаткандагы ислам дининен алган эң мыкты асыл зат сапаты ал өзүнө дал келбеген нерселерге аралашпай коюу, богоздонбой, ар кимдин сөзүнө аралаша бербей коюу, бул мусулман инсандын эң мыкты асыл зат сапаты ушул. Мындайча айтканда, тиешеси жок нерсеге кийлигише бербей өзүн жүгөндөп калуунун өзү бул ар бирибиздин тутунуп келе жаткандагы ислам динибизден алган асыл зат сапат ушул. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям сонун бир сабак берип өттү. Сонун сабак берип өттү. Угуп көрсөңүз, Маиз деген бир киши пайгамбарга келип, мен зина кылып койдум я Расулаллах. Аягы суюктук кылып, ушу бетбактыкка барып койдум деди. Пайгамбар укмаксан болду. Пайгамбардын бул жагына келип айтты. Пайгамбар дагы укмаксан болду. Тиягын өтүп сүйлөдү. Пайгамбар дагы да укмаксан болду. Күбөлөрдү алып келди. Мен ушундай жаман иш жасап койдум. Мага ислам өкүмүн тургузушуңуз керек деди. Күбөлөрдү, жандагы сахабаларды чакырып, мунунун оозун жыттагылачы. Мас эмеспи? Бир нерсе жеп ичип алган эмеспи? Жок, я Расулалла, мен сопсомун. Анда тууган урогун чакырып келгилечи. Мурда бир акылын жоготуп оору менен ооруган окшойт деп атат. Карабайсызбы? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын ушунчалык даанышмандуулугун караң. Тиешеси жок нерсеге пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям кийлигишпей, укмаксан, байкамаксан болуп, ошону жаман иштен кайтарып атат. Эгерде бизге кимдир бир ошентип келип калганда, ох, жакшы болбодубу? Келе кал деп алаканды чапкылап, дагы эмне кылдың? Айта салсаң, анан сени менен кимдер бар эле деп ушинтип чукулдап киребиз. Карабайсызбы? Пайгамбарыбыз мин хусни исламил мар'i таркуху ма ла я'ни. Мусулман инсандын тутунуп келе жаткандагы ислам дининен алган эң мыкты асыл зат сапаты өзүнө тийиштүү болбогон иштерге, сөздөргө, нерселерге кийлигишпей коюусунда деп атат. Ызы чуу чыгып калды да, дароо барып ошого кошулуп кетип калгандар бар. Жөндөн эле чырга аралашып балеге калгандар бар. Жөндөн эле көрбөгөн нерсесин көрдүм, укпаган нерсесин уктум деп бирөөлөргө жала жапкандар бар. Эң пас, эң төмөн, эң жийиркеничтүү сыпат жана сапат ушул. Кошунаңызда ызы чуу болуп атат да, сизге тиешеси жок кийлигишпен.
окусаңыз да укмаксанга салың. Бир учуру келгенде сиздин үйүңүздө бир ызычы уккандай болдум эле деп коюң, анан ал жагын өзү айтып берет. Дароо барып менин бир дубал ар жактагы кошунамда ушундай катуу ызычуу болду дейсиз, алар чаңылдады, анан айкыр деп бирөөгө айтып баруу менен өзү сиз накты ушакчы болуп атасыз. Сизге тиешеси жокпу? Ал бирөөнүн үй бүлөсү. Качан сизге келип бизге арачы болуп коюңуз, бизди жараштырып коюңуз, же бизди ажыраштырып коюңуз, же бизди токтотуп коюңуз, же бизди узатып коюңуз дегичекти кийлигишпей турганыңыз. Сиздин ислам динден алган эң мыкты көрүнүктүү сабагыңыз ушул. Муну менен эмне демекчимин? Куду ушуну менен сиздин өзөгүңүз ыйман азыгы менен сууланды. Сиздин баркыңызды Аллах Таала көтөрдү. Даңкыңызды Аллах Таала кыйла жерге жеткирди. Сизден таркаган муун урпак эч качан өзүнө тиешелүү болбогон нерселерге эч качан кийлигишпейт, аралашпайт, бирөөлөрдүн бутуна аягына оролошпойт, тоскоол болбойт. Келиң сиз бүгүн ушинтип өзүңүздү жүгөндөп коюң. Муун сиз оозуңузга салган жүгөн менен алар жүгөндөлүп калат буюрса. Анткени сиз алардын тамырысыз. Ал эми үчүнчүсү, жашоонун үчүнчү тамыры ал ачууну жутуу, ачууланбоо. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга бир киши келип, "Аусыни, мага бир жакшы насаат айтыңызчы, эй Аллахтын элчиси. Ушул сиз айткан насаат менен мен эки дүйнөдө бактылуу болуп жашайын. Мен сизден бир насаат угайын, кайталап аны экинчи эч кимден сурабай турган болуп жашайын. Мага ушу жеткиликтүү насаат айтың." Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам "Ла тагдаб", ачууланбай жаша деди. Бир эле сөз менен да, сөз узарткан жок пайгамбар. "Ла тагдаб", ачууланба. Жанагы киши тое берген жок да. Жанагы киши пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын бул берген насаатына каныккан жок, кана берген жок да. Каниеттенген жок. "Я Расулалла, мага насаат айтыңыз" деди. Пайгамбар "Ла тагдаб", ачууланбай жаша деди. Дагы деле болбой атат да, жетпей атат. Жанагы киши "Я Расулалла, мага бир жеткиликтүү, жакшынакай насаат айтыңызчы" деди. Пайгамбарыбыз "Ла тагдаб", ачууланба. Ачууланбай жаша деди. Карабайсызбы? 3 жолу кайталап суралса, 3 жолу пайгамбарыбыз бир эле сөз менен насаат айтып туруп алды, өзгөрткөн жок. Эмнеге? Анткени ал кишинин негизги жашоосу өзү ачуулуу эле. Болбогон нерсеге ачуусу келип, заматта тоз тополоң, будуңчаң болуп үйдө чыр чыгып кетчү. Мамыр жумур жашоо, ынтымак жашоо заматта бүлүндүрүлүп, бузулуп кетчү. Ачуунун айынан. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ар бир сахабасынын жүрүм турумуна, анын баскан турганына, жашоосуна, келбетине жараша мамиле кылып насаат айтчу. Мисалы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан бир сахаба сурады да: "Я Расулалла, маддину", дин деген бул өзү эмне деп сурады. Пайгамбар ага карап туруп, дин бул хуснул хулук, көркөм мүнөз, мүнөздү сулуулоо, мүнөздү ажарлап кооздоо деди. Ошол эле суроону "Я Расулалла, дин эмне" деп дагы бир сахаба сураганда, ага дин деген адамдар менен болгон мамилени чыңоо, байланышты калыңдатуу деди да. Сахабалар сурап атат: "Я Расулалла, экөө бирдей суроо берсе, бөлөк-бөлөк жооп берип жатасыз да. Эмне үчүн?"
Анткени биринчи сураган киши үчүн ал үчүн дин адеп аклагын, кулк адебин оңдош керек. Ал өзүнүн кулк адебин оңдомоюнча дин анын денесине сиңбейт жана ал динди бирөөгө жеткире албайт. Сен үчүн ислам динден ала турган эң негиз сабагың биринчи өзүңдүн ахлагыңды оңдо дегеним. Ал эми экинчи сурап жаткан кишиге ал адамдар менен болгон мамилеси начар. Эч качан байланыш түзө албайт. Сен үчүн ислам дин эң алгач адамдар менен болгон байланышыңды бекемде, карым катнашыңды калыңдат, ошондо гана оңолосуң. Мына карабайсызбы? Ар бир адамдын деңгээлине жараша Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям жооп берип турган. Бул кишинин дагы деңгээлине, жашоосуна, мамилесине, басыгына карап туруп Пайгамбарыбыз ла тагдаб, эч качан ачууланба. Ачууңду келтирбе. Чектен чыкпа. Кайра кайталап сураса деле, ал киши дагы башка сөздү кошор деди. Пайгамбар бир да кошкон жок. Анткени сен үчүн эң нагыз насаат, жетип турган сабак ачууңду келтирбе деди. Болду ушул эле. Андан башка насаат ал кишиге жукмак эмес. Пайгамбар айта алат эле, бирок жукмак эмес. Ал киши пайгамбар айтканды ала да алмак эмес да, аткара да алмак эмес да. Аллах Таала өз аятында стағфиру билlah вал казимина ал-гайз бейишке кирүүчүлөр кимдер десе, бейишке кирүүчүлөр ачуусун жуткандар. Ачуусун жута билгендер бейишке кире тургандар. Субханалла. Бул заптун нефс, адам баласы өзүн өзү кармап калуу, өзүн өзү жүгөндөй билүү деген түшүнүк мындан алына турган сабак. Ал эми акыркысы 4-сү Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ла ю'мину ахадукум хатта юхибба ли ахихи ма юхиббу ли нафси. Өзүңүзгө жакшы көргөн нерсени өзгөгө ыраа көрмөйүнчө сиз эч кандай толук кандуу му'мин боло албайсыз. Сиз орозону жакшы көрүп атасызбы? Аны өзгөгө жеткирин, тутсун. Сиз намазды жакшы көрүп атасызбы? Башка бирөөнү намазга жыгытың. Сиз саждадагы бейиштин жытын ушунчалык жыттап атасызбы? Демек ошол жытты бирөөгө ыраа көрүң. Сиз тахажжудду жакшы көрүп атасызбы? Анда бирөөнү ойготуң. Жеткирин. Сиз ифтар бергенди жакшы көрүп атасызбы? Анда досторуңузга бериң ифтарды. Силерди ошондой кылсаңар деп аларды ошо ифтарга чакырың. Субхан. Сиз кечиримдүү болуп атасызбы? Башка бирөөлөрдү дагы кечиримге чакырың. Сиз кайрымдуулук кылып атасызбы? Башка бирөөлөрдү дагы кайрымдуулукка үйрөтүң. Өзүңүзгө каалаган бейишке алып кирүүчү эң мыкты иштерди өзгөлөргө ыраа көрмөйүнчө сиз эч качан толук кандуу му'мин боло албайсыз. Мына ушул 4 нерсе, 4 ахлак, 4 мүнөз адам баласынын, мусулман инсандын жашоосунун негизги тамыры. Аллах Таалам бизди ушундай тамырлуу, өзөктүү, бутак шактуу, мөмөлүү, барктуу кылсын. Туткан орозоңуздарды Аллах Таалам кемчиликсиз кабыл кылсын. Бар болуңуздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.